تو ایک آفت ہے جو اس ملک پر ٹوٹی، لیکن یاد رکھیے 2022 میں بھی ایک بڑا سیلاب آیا اور یہی حکومت پی ڈی ایم 1 اس وقت مسلط تھی. ہم یہ کشکول پکڑ کر آپ کو یاد ہوگا جنیوا گئے، وہاں دعوے کیے گئے تھے $11 بلین آ رہے ہیں. کیا ہوا ان $11 بلین؟ کیا حفظ ما تقدم کے اقدامات اٹھائے گئے؟ کس بند کو مضبوط کیا گیا؟ ہم جہاں گئے ہم نے ایک ہی کہانی سنی لوگوں سے کہ بند کمزور تھے، لوگ چیختے رہے، پکارتے رہے. کئی دنوں سے نظر آ رہا تھا کہ ریلا آ رہا ہے، بند کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کیا گیا، صرف ٹک ٹاک کی خاطر دورے کیے گئے، تصویریں کھنچوائی گئیں. کل جب میں قصور گیا، وہاں گنڈا سنگھ کے علاقے میں ایک جگہ ایک پوسٹ پہ تلوار پوسٹ ہر حکومتی نمائندہ جو ہے ادھر آ کے تصویریں کھنچا رہا ہے، جبکہ پورا علاقہ سینکڑوں میل پہ محیط علاقہ، لاکھوں ایکڑ پر محیط علاقہ زیر آب ہے. ہم وہاں گئے، لوگ اپنے مویشی لے کر سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہیں، بے یار و مددگار، کھلے آسمان کے نیچے. انسانوں کو تو پھر کوئی کھانا دے جاتا ہے ہمدردی سے، لیکن جو مویشیوں کی صورتحال ہے وہ انتہائی کربناک ہے. اور یہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی، ہماری زرعی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اس وقت مویشیوں کی دیکھ بھال کوئی بھی نہیں کر رہا. تو یہ ایک اتنی خوفناک صورتحال ہے جس سے ہم دو چار، اور یہ ایک بے حس حکومت، ایک فسطائیت زدہ حکومت کہیں اور دیکھ رہے، کہیں دورے ہو رہے ہیں میڈز کے ساتھ، جاپان اور فار ایسٹ کے دورے ہو رہے ہیں، کہیں اور مری میں پلان بن رہے ہیں، کوئی لنڈن پلان ہے، کوئی مری پلان ہے، جن کی بات میرے دیگر دوست کریں گے. لیکن ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ملک کس جانب بڑھ رہا ہے. دیکھیں جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی. پچھلے سال زرعی شعبے کو 2 کھرب روپے کا نقصان ہوا، اور اس لیے ہوا ہے کہ گندم کی قیمت اور دیگر اجناس کی قیمت حکومت نے مقرر نہیں، پیسہ اور چیزوں پر خرچ کیا گیا. ہمیں کہا گیا کہ معیشت سنبھل گئی ہے، لیکن کسان کو کچل دیا گیا. آج یہ صورت ہے کہ ملک میں گندم کی کمی ہے، گندم کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی ہے، روٹی کی قیمت بڑھ رہی ہے، منجی کی فصل تباہ ہو گئی ہے. آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں، مہینوں میں ایک زبردست افراط زر زرعی اجناس کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے. ابھی کل پرسوں جو ہمارے سامنے اعداد آئے ہیں ان کے مطابق ہمارا جو بین الاقوامی تجارت کا خسارہ ہے پچھلے 1 سال میں وہ 30% بڑھ گیا. ہماری برآمدات میں کمی آئی ہے، ہماری درآمدات جو ہیں وہ بڑھی. اس وقت ڈالر مارکیٹ سے ناپید ہے، اس کو مصنوعی طور پہ خرید کے ذخیرہ کیا گیا ہے، لیکن جس دن ڈالر ٹریڈ ہوگا اس میں خرید و فروخت شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ جو مصنوعی قیمت ڈالر کی قائم کی گئی ہے 284-85 روپے، وہ کہاں جائے گی؟ وہ 300 سے اوپر جائے گی. اس سے افراط زر کا ایک اور دور ہے. پورا مصنوعی نظام جو 8 فروری کے الیکشن کو لوٹ کر قائم کیا گیا تھا اب سسکیاں لے رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام جو انسان دشمن ہے، جو غریب دشمن ہے، جس نے ووٹ کی لوٹ پر ایک ہیولے کو کھڑا کیا ہے. ہم منصوبہ سازوں کو کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو. اب بھی وقت ہے، قوم کو ساتھ لے کر چلو، سچ کو اپناؤ، جو حقیقت ہے اس کو سمجھو، اس کو مانو. ہمارے سامنے کل 2 خطوط آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتہائی جلیل القدر جج صاحبان کے. یہ خطوط ایک داستان بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ملک میں عدلیہ کی حالت کیا ہے، کس طرح اعلیٰ عدلیہ کو مفلوج کر دیا گیا ہے، کس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حملہ ہوا ہے عدلیہ پر اس نے اس ملک سے عدل کا تصور ختم کر دیا ہے، انصاف کا تصور ختم کر دیا ہے، ایک آزاد عدلیہ کا تصور ختم کر دیا. یہ تمام تصورات تو ہماری سرشت میں بستے ہیں. دیکھیں امام ابو حنیفہ نے کیوں چیف جسٹس بننا قبول نہیں کیا تھا، قاضی القضاء خلیفہ بنانا چاہتا، کیونکہ ان کو خوف تھا، ان کو یہ شبہ تھا کہ یہ شخص مجھ سے اپنی مرضی کے فیصلے کرائے گا. انہوں نے اس عہدے کو ٹھکرا دیا. امام حنبل فکری طور پہ اپنے نظریے پر کھڑے رہے، قاضی نہیں بنے، کوڑے کھائے، خلیفہ کی جیل میں گئے. تو یہ ہے ہماری روایت آزاد عدلیہ کی، آزاد منش ججوں. ہماری روایت میں شامل ہے جمہوریت. پاکستان ہم نے ایک جمہوری تحریک کے ذریعے حاصل کیا. قائد اعظم کی پوری زندگی جمہوریت کے لیے گزری، جمہوریت کی انہوں نے بات کی، ہر ادارے کو انہوں نے کہا تم جمہوریت اور جمہوری اداروں کے تابع ہو. آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو سی کا مصر بنا دیا جائے گا یا کوئی اور ملک جہاں کہتے ہیں جمہوریت نہیں اور معاشی ترقی ہوئی ہے تو پاکستان میں بھی ہم جمہوریت کو دفن کریں گے اور معاشی ترقی حاصل کریں گے، تو یہ خام خیالی. ڈکٹیٹر معاشی ترقی کی ضمانت نہیں ہوا کرتا. کتنے عیدی امین ہم نے دیکھے جو اپنے ملکوں کو تباہ کر کے چلے گئے، ان کی اقوام آج ان کا نام لینے سے شرمندہ ہے. پورا افریقہ، لاطینی امریکہ اور ہمارا اپنا ملک اس کی مثال. ہر فوجی دور کو آپ دیکھیے، بلند بانگ دعوے کیے گئے کہ بس یہ ڈنڈے کی ضرورت تھی اس قوم کو، اب ڈنڈا بردار آ گیا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ملک دو لخت ہو جاتا ہے. وہ ضیاء کا دور ہو، کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت واپس آتی ہے، اس کو پھر مفلوج کیا جاتا ہے. وہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہو یا وہ 1990 کی دہائی کی حکومتیں ہوں، ہر حکومت پہ حملہ ہوتا ہے. بالآخر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے، عوام کی تائید سے حکومت آتی ہے، اس پہ بھی حملہ کیا جاتا ہے. اور آج یہ کوشش ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کا
इल्जाम लेने वाले ना रहे। घरों पे हमले हैं, चादर चार दीवारी पामाल है, सहाफियों पर हमले हैं, आजाद सहाफत पर हमला है, लोगों को खौफजदा करने की कोशिश है, लेकिन ये सब नाकाम हो रहे हैं। जिस झूठ को हम पे मुसल्लत किया गया है वो आज हम सब के सामने जाहिर। तो हम एक ऐसा माशरा चाहते हैं जहां मईशत इंसान दोस्त हो, गरीब दोस्त हो, वो सिर्फ उमरा के लिए ना हो, सिर्फ वो पॉलिसियां ना बने जिससे इस सेठ और उस सेठ को फायदा हो, वो पॉलिसियां हो जो अवाम दोस्त हो। तो हमने इस मुल्क को अगर आजाद करना है इन जमीनी खुदाओं से, तो हमें जमहूरियत के साथ खड़ा होना होगा, हमें आजादी इजहार का साथ देना होगा, हमें अपने वोट की इज्जत कराना होगी। जब तक तमाम सूबों में इत्तफाक नहीं होगा और बिलखुसूस सूबा सिंध जब तक रजामंद नहीं होगा, हम हरगिज कालाबाग डैम की हिमायत नहीं करें। ये सूबा सिंध का मैं समझता हूँ हक है कि वो सवाल उठाए, और सवाल उठाए हैं सूबा सिंध ने तवातुर से। उन सवालात का जब तक उनको जवाब नहीं मिलता और जवाब को वो कबूल नहीं करते, सिंध की तमाम जमातें, तमाम तबका फिक्र के लोग, उस वक्त तक इस मुल्क के लिए ये तबाही हो कि एक आप ऐसा मंसूबा मुसल्लत कर दें मुल्क की एक इकाई पर जो उस मंसूबे को नहीं मानते। तो हमारी सिर्फ ये हमारा मौकफ है, कालाबाग डैम हो या कोई और मंसूबा हो जिसके असरात पूरे मुल्क पर पड़ते हैं, वो इत्तफाक राय से होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। हम तारीख के गुलाम नहीं, हर एक ने गलतियां की होंगी। आइए आज हम बैठकर फैसला करें, आप, मैं, हम सब, कि हमने किस चीज को रद्द करना है और हतमी तौर पर रद्द करना है। कौमों की तारीख में वो लम्हा आता है जब कौमें खड़ी हो जाती हैं, यक जुबान खड़ी हो जाती हैं कि हमें ये कबूल नहीं है। हम हर सतह पे शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, हमारा आइन इसका तकाजा करता है। कायदे आजम की पूरी जिंदगी, उनकी हर तकरीर आप उठा के देख लीजिए, वो जमहूरियत और शफाफ इलेक्शन के बारे में उनकी हर तकरीर ये कहती है कि वो इदारे जो मुंतखब शुदा नहीं है उन्होंने पार्लिमान की इताअत करनी। इसलिए हमें इन चीजों को मानना होगा। 78 साल हमने मजाक किया है अपने आइन के साथ, अपने असलाफ के फरमुदात के साथ। अब हमें मानना होगा कि आगे अगर हमने बढ़ना है तो किसी एक डंडा बरदार के तहत हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम एक आजाद कौम है, आजाद मंश कौम है, तो हमें अपनी तमाम गलतियों को मानना होगा और उनको रद्द करना होगा और बहैसियत कौम आगे बढ़ना होगा। कालाबाग डैम पे पीटीआई का बतौर जमात मौक़िफ़ वही है जो अभी मैंने अर्ज किया कि हम किसी ऐसे मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे जिससे जो हमारा विफाक है उस पर कोई दबाव पड़े, जिसको कोई एक इकाई नामंजूर करती हो। तो हमारा मौक़िफ़ यही, और हम ये समझते हैं कि बहुत से छोटे रिजर्वायर हैं, स्मॉल डैम्स हैं जिनको बनाया जा सकता है, उन्हें सूबा सिंध में भी बनाया जा सकता है, दीगर सूबों में बनाया जा सकता है, जो पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कालाबाग डैम जरूरी है, नहीं जरूरी, उसके तकनीकी मामलात अब बहुत वक्त गुजर गया है, दुनिया आगे बढ़ गई है। जो बिजली के भी जो वसाइल हैं हमारे, वो सोलर से हम हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में शायद आज सर फहरिस्त है जहाँ सोलर पावर तेजी से बढ़ी। तो बहुत से मामलात हैं जो पिछले 10-20 साल के मुकाबले में आज मुख्तलिफ है। तकनीकी सतह पे भी और सियासी और वफाकी सतह पे भी ये एक ऐसा मामला है जो इत्तफाक राय से तय होगा। पीटीआई हरगिज ये नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिससे एक इकाई। जहां तक तहरीक का ताल्लुक है, देखिए तहरीक का जो एक तस्वर जहन में आपने ले लिया है कि कोई ट्रक आएगा उसके साथ हजारों लोग होंगे, ये तहरीक है, ये नहीं है तहरीक। वो एक अमल होता है, वो एक सियासी एक्टिविटी है। तहरीक ये है जो हम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब हैं, हम ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं, हम शऊर को पुकार रहे हैं। ये सब तहरीक का हिस्सा है, ये चीजें आगे बढ़ती हैं। इंडोनेशिया में कोई कह सकता था एक हफ्ता पहले कि वहां पार्लियामान के जो मेंबरान हैं अपने आप को तनख्वाहों का इजाफा देंगे और वो मुल्क फट पड़ेगा? एक लम्हे में ये हो गया। ये लम्हे आते हैं तो कौमों की तारीख में, आप खातिर जमा रखिए। जो इस वक्त जुल्म है, जो इस वक्त यहाँ झूठ का राज है, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। ये कौम जरूर उठेगी और जरूर इस तमाम अमल को खत्म करेगी। कोई 10 साला प्लान इस मुल्क में ना पहले कभी कारगर हुआ है ना आइंदा हो। बहुत सौ ने 10 साला प्लान बनाए थे, वो मुल्क को कमजोर और टूटा हुआ छोड़कर गए। देखिए खान साहब का फैसला हतमी है कि हम इस मसनूई सिस्टम को क्यों इज्जत बख्शें, क्यों सहारा दें। इस सिस्टम में होने से हमने क्या हासिल किया है? इमरान खान से एक खुली मुलाकात नहीं है कि हम करा सकते इस सिस्टम के जरिए। तो खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि इस सिस्टम में रहना सिर्फ एक झूठ को तकवीयत देना है। बिल्कुल हम ये समझते हैं कि जो हकीकी MNA हैं, जो हकीकी MPA हैं, उनको असेंबली लगाना चाहिए, अवाम के बीच खड़े होकर अवाम की बात करनी चाहिए। इन बंद कमरों में, कमेटियों में हम सिर्फ एक झूठ के निज़ाम को सहारा देते हैं और कुछ नहीं करते। इमरान खान साहब का और ये PTI का फैसला है कि हम किसी ऐसे ऑपरेशन के हामी नहीं है जिससे अवाम को अपने घरों को छोड़ना पड़े, जिसको आप इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड अमल हो सकता है, जिसको ये ऑपरेशन कहते हैं, जिससे गांव के गांव, इलाके के इलाके जो हैं उनको खाली करा दिया जाता है, लोगों को बेघर कर दिया जाता है, हम हरगिज उसकी हिमायत नहीं करेंगे। टारगेटेड, देखिए अगर दहशतगर्दी है, दहशतगर्द कहीं छुपे हुए हैं, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि उनको कुछ ना कहो, हम कह रहे हैं आप एक टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो जरूर कीजिए। ऑपरेशन का लफ्ज गलत है, वो एक काउंटर टेररिज्म एक्शन होता है। यहाँ ऑपरेशन से जो तस्वुर लिया गया है वो ये है कि हजारों लाखों लोगों को बेघर कर दिया जाएगा, उसकी हम हिमायत हरगिज नहीं करेंगे। देखिए जिस तरह की अदालत हो, इस अदालत के सामने मुकदमा वही जीतता है जो सर झुका के आता है, जो तारीकी का हामी होता है। हमने मुकदमे जीते, आपको याद होगा फौजी अदालतों के हवाले से हमने मुकदमा जीता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा यह गैर आईनी है, इनको 26वीं आईनी तरमीम लानी पड़ी उस फैसले को रद्द करने के लिए, एक नई अदालत कायम करनी पड़ी। हाई कोर्टों से इन्होंने जजों को उठाया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बिठाया। जो पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में आया, अगले दिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बिठाया, अपनी मर्जी का बेंच बनाकर उस फैसले को रद्द किया। हमने जीता मखसूस नशस्तों का मुकदमा, बिल्कुल जीता। फिर इनको 26वीं आईनी तरमीम की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा और एक बेंच बनाकर उसको रद्द करना पड़ा। तो जो भी मुकदमा सामने आता है आप देखते हैं कि वो हमारे हक में होता है। जो मुकदमे ये आए दो गवाहान की गवाही पर, एक पुलिस वाला कहता है चक्री में मैं कुर्सी के पीछे छुप गया, एक कहता है जमान पार्क में मैं मेज के नीचे दबक गया। इन दो गवाहियों के ऊपर पूरा जो कॉन्स्पिरेसी का या साजिश का मुकदमा है 9 मई के हवाले से सिर्फ इन दो गवाहियों पर खड़ा हुआ है। मज़ाक़ खेज गवाहियां हैं, हर सतह पे इनको रद्द किया गया और इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये अदलिया भी इन गवाहियों को मान नहीं सके। हम इस पार्लियामान का इस्तेहकाक नहीं मानते कि आइन में कोई तरमीम करे। पार्लिमानी निज़ाम को अगर सदारती निज़ाम की जानिब ले जाना है तो ये कोई वाज़ेह बात नहीं है, उसकी अपनी बहुत सी कबाहतें हैं, लेकिन ये पार्लिमान हरगिज़ इस नौइयत की तरमीम नहीं कर सकती। ये बुनियादी ढांचे को बदलने वाली बात है रियासत के, तो हम हरगिज़ इस पार्लिमान के जरिए इस नौइयत की तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे।